ناظرین، پاکستان کی افغانستان میں سرجیکل سٹرائک کی دھمکی کام کر گئی۔ افغان قیادت کو احساس اور اندازہ ہو چکا ہے کہ پاکستان جیسے ہمسایہ ملک سے تعلقات بگاڑنے میں اس کا سراسر نقصان ہے۔ پھر یقیناً حقانی نیٹ ورک کے لوگوں کے دباؤ نے بھی طالبان امیر ملا ہیبت اللہ اخوانزادہ کو اپنی پالیسی تبدیل کرنے پر مجبور کیا ہوگا، کیونکہ افغانستان میں نیٹو افواج کی موجودگی میں امریکہ کا پاکستان پر مسلسل دباؤ تھا کہ وہ حقانی نیٹ ورک کے خلاف کارروائی کرے۔ امریکیوں اور اشرف غنی کی افغان حکومت کی جانب سے الزام لگایا جاتا تھا کہ پاکستان حقانی نیٹ ورک کو سپورٹ کر رہا ہے۔ اس کی وجہ سے طالبان آئے روز امریکیوں اور افغان فوج پر حملے کر رہے ہیں، لیکن اب پاکستان کے خدشات، تحفظات کو مد نظر رکھتے ہوئے طالبان امیر نے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا ہے، جس سے کالعدم ٹی ٹی پی کے لوگوں کے لیے افغانستان سے سرحد پار آ کر حملے کرنا ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہو جائے گا۔ دفاعی تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ اگلے فیز میں افغان قیادت ٹی ٹی پی پر واضح کر سکتی ہے یا تو وہ افغانستان چھوڑ دیں یا پھر پاکستان کے خلاف حملوں کے لیے ان کی سرزمین استعمال نہ کریں۔ آنے والے دنوں میں ہمیں پاکستان اور افغانستان کا جو منظرنامہ دکھائی دے رہا ہے وہ واضح ہے کہ پاکستان کی جانب سے شروع کیے جانے والے نئے آپریشن کے بعد خطے میں ایک بار پھر امن و امان کا دورہ ہوگا۔ افغان قیادت نے کیا فیصلے کیے ہیں اور اس کا اثر کیسے پاکستان پر پڑے گا، اس پر آگے چل کر تفصیلی ڈسکشن کریں گے۔ پہلے آپ کو بتائیں کہ پاکستان آرمی نے تابڑ توڑ انٹیلیجنس بیسڈ کارروائیاں شروع کر دی ہیں۔ تازہ کارروائی میں راولپنڈی میں فتنہ الخوارج کے 4 شرپسندوں کو جہنم واصل کر دیا گیا۔ پنڈی میں چکری کے قریب سی ٹی ڈی نے انٹیلیجنس اطلاع پر دہشت گردوں کی گرفتاری کے لیے چھاپہ مارا۔ کارروائی کے دوران دہشت گردوں نے سی ٹی ڈی ٹیم پر فائرنگ کر دی۔ فورسز کی جانب سے بھی جوابی فائرنگ کی گئی، لیکن ترجمان کا کہنا ہے کہ اپنے ساتھیوں کی گولیاں لگنے سے 3 دہشت گرد ہلاک ہو گئے، جن کے قبضے سے خودکش جیکٹ، سیفٹی فیوز وائر، رائفلیں، آئی ای ڈی بم، گولیاں، بارودی مواد برآمد کیا گیا۔ سی ٹی ڈی کا کہنا ہے کہ امن دشمن راولپنڈی میں دہشت گردی کا منصوبہ بنا رہے تھے، لیکن بروقت اطلاع ملنے پر نہ صرف ان کا منصوبہ ناکام ہوا بلکہ ملک دشمن بھی انجام کو پہنچے۔ دوستو، ایک سوال اکثر اٹھایا جاتا ہے کہ دہشت گرد کون ہے؟ ظاہر ہے ان کے چہرے کسی کو دکھائی نہیں دیتے، البتہ ان کے ہینڈلرز اور ٹھکانوں سے متعلق پاکستان کے انٹیلیجنس اداروں کے پاس اطلاعات بلکہ شواہد ہیں کہ کالعدم ٹی ٹی پی کے ان شرپسندوں کو افغانستان میں محفوظ پناہ گاہیں میسر ہیں اور بھارت سے انہیں فنڈنگ کی جاتی ہے۔ پچھلے کچھ دنوں کے دوران ان ملک دشمنوں نے بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں بڑے دہشت گرد حملے کیے ہیں۔ ان ملک دشمنوں کا نیٹ ورک طے در طے ہے، ایک حصہ خودکش اسکواڈ پر مشتمل ہے۔ یہ لوگ براہ راست دہشت گرد کارروائیاں انجام دیتے ہیں، معصوم لوگوں کو قتل کرتے اور سیکورٹی فورسز کو نشانہ بناتے ہیں۔ ان ملک دشمنوں کی ٹریننگ کیمپ ان جگہوں پر قائم ہیں جہاں پاکستان کی سیکورٹی فورسز کی رٹ نہیں ہے یا وہ پاکستان کی حدود سے باہر افغانستان میں ہیں۔ جہاں تک کالعدم ٹی ٹی پی کا تعلق ہے تو انہوں نے اپنی محفوظ پناہ گاہیں افغان سرحد سے متصل ان علاقوں میں قائم کر رکھی ہیں جہاں عملاً قابل حکومت کی بھی کوئی رٹ نہیں، لیکن افغان حکام ابھی تک کالعدم ٹی ٹی پی کے معاملے پر اس لیے آنکھیں بند کر کے بیٹھے تھے کیونکہ ان کا موقف تھا کہ ٹی ٹی پی کے لوگ ہمارے ساتھ امریکہ کے خلاف جنگ میں ڈٹے ہوئے تھے۔ پھر کالعدم ٹی ٹی پی چونکہ پاکستان میں بنی تھی، لہٰذا افغان طالبان کو سرحد پار پاکستان لا کر بھی یہ لوگ ٹھہرایا کرتے تھے اور پھر ان کی مہمان نوازی کی جاتی تھی۔ اب اسے مہمان نوازی کا احسان کہہ لیں یا پھر طالبان قیادت کے دلوں میں موجود خوف کہہ لیں کہ انہیں یہ خدشہ بھی تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو ہم پاکستان کے کہنے پر ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی کریں یا انہیں اپنے علاقوں سے نکال دیں تو یہ تمام جنگجو داعش کے ساتھ مل جائیں۔ ظاہر ہے اگر ٹی ٹی پی کے جنگجو داعش کے ساتھ شامل ہو گئے تو اس کی قوت میں اضافہ ہو جائے گا اور پھر دولت اسلامیہ ایک بار پھر افغانستان کا امن و سکون غارت کر کے رکھ دے گی۔ ابھی تک شاید اسی لیے افغان حکام اس معاملے کو نظر انداز کر رہے تھے، لیکن اب چونکہ افغانستان میں امن قائم ہو چکا ہے، داعش کے خطرے سے نمٹا جا چکا ہے، پھر پاکستان کی طرف سے مسلسل دباؤ کا سامنا ہے۔ پہلے صرف سیاسی قیادت بیان بازی کرتی تھی یا نچلی سطح پر افغان حکومت کو پیغام پہنچایا جاتا تھا، لیکن اب پاکستان کے فوجی سربراہ جنرل سید عاصم منیر کے 2 ٹوک پیغام پر افغان طالبان کے کان کھڑے ہو گئے کہ اب انہیں لازمی طور پر کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، کیونکہ پھر پاکستان کی جانب سے افغانستان میں گھس کر کارروائیاں کی جائیں گی اور اگر ایک بار یہ سلسلہ شروع ہو گیا تو پھر رکے گا نہیں۔ لہٰذا پاکستان کے دباؤ میں آ کر اب طالبان قیادت نے ٹی ٹی پی کے ہاتھ پیر باندھنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ناظرین، گزشتہ 2-3 ہفتوں میں افغانستان کے حوالے سے کچھ غیر معمولی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔
यूं लग रहा है कि अफगान अबूरी हुकूमत में अंदरूनी तौर पर नई सफ बंदियां हो रही हैं। सीनियर अफगान सहाफ़ी समी यूसुफज़ई ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि गुज़श्ता 1 साल से अफगान वज़ीर दाखिला सिराजुद्दीन हक्कानी कोशिश कर रहे हैं कि वज़ीर दिफा मुल्ला याकूब और नायब वज़ीर आज़म मुल्ला बरादर को साथ मिलाएं और फिर तालिबान अमीर मुल्ला हैबतुल्ला से बात करके लड़कियों की तालीम के हवाले से कोई रास्ता निकाला जाए। समी यूसुफज़ई के बकौल अभी तक सिराजुद्दीन हक्कानी को इसमें कामयाबी नहीं मिली, क्योंकि मुल्ला याकूब और मुल्ला बरादर दोनों ही उन्हें आज और कल पर टाल रहे हैं। समी यूसुफज़ई ने अफ़गान इंटरनेशनल पुश्तों के लिए लिखी अपनी तहरीर में ये दावा भी कर दिया कि सिराजुद्दीन हक्कानी ने मुल्ला हैबतुल्ला अख़वंज़ादा को एक ख़त लिखा जिसमें उन्होंने तालिबान क़यादत से रिफॉर्म्स या इस्तिलाहात करने का मुतालबा किया। सिराजुद्दीन हक्कानी के जानिब से लिखे ख़त में वाज़ेह किया गया कि अगर अफ़गान क़यादत असर हाज़िर के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इस्लाहात पर राज़ी न हुई तो वो अलग रास्ता चुनेंगे। अफ़गान मीडिया का दावा है कि सिराजुद्दीन हक्कानी के लिखे इस ख़त की आज़ाद ज़राए से तस्दीक तो नहीं हो सकी, लेकिन ये एक बहुत बड़ी और गैर मामूली पेशरफ्त कही जा सकती है। पिछले दिनों अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी एक हैरानकुन रिपोर्ट शाया की जिसमें अफ़गान वज़ीर दाखिला सिराजुद्दीन हक्कानी से मुतल्लिक़ कहा गया कि नए अफ़गानिस्तान या तालिबान के अफ़गानिस्तान में सिराजुद्दीन हक्कानी मुस्बत तब्दीलियों का चेहरा बनकर सामने आ रहे हैं। काबुल में मुकीम गैर मुल्की सफारतकार भी सिराजुद्दीन हक्कानी से काफ़ी मुतासर दिखाई दे रहे हैं। उसका मतलब है कि सिराजुद्दीन हक्कानी अफ़गान तालिबान का मुस्बत चेहरा बनकर सामने आए हैं। लेकिन हैरानकुन चीज़ ये है कि इस सब के बावजूद अभी तक अमेरिका ने अपनी आलमी दहशतगर्दों की फहरिस्त से सिराजुद्दीन हक्कानी का नाम नहीं निकाला। खैर जनाब, अब हम चलते हैं अफ़गानिस्तान से मुतल्लिक एक और अहम खबर की जानिब। पाकिस्तान की सर्जिकल स्ट्राइक की धमकियों के बाद अब अफ़गान तालिबान अमीर मुल्ला हैबतुल्ला अख़वंज़ादा ने नया फरमान जारी किया है जिसमें कहा गया कि आज के बाद अफ़गानिस्तान में असलहा की तरसील और तकसीम सिर्फ मुल्ला हैबतुल्ला के हुक्म पर की जाएगी। अफ़गान नशरियाती इदारे तोलो न्यूज़ ने भी इस खबर की तस्दीक की है। मुल्ला हैबतुल्ला के इस हुक्मनामे का साफ मतलब है कि अब असलहे की तकसीम और तरसील में वज़ीर दिफा और वज़ीर दाखिला दोनों के इख्तियारात महदूद कर दिए गए। अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर नज़र रखने वाले मुबस्सिरीन और तज्ज़ियाकारों का मानना है कि मुल्ला हैबतुल्ला ने यह मामला इसलिए अपने हाथ में लिया क्योंकि वो वज़ीर दिफा मुल्ला याकूब को लगाम डालना चाहते थे। जहाँ तक वज़ीर दाखिला सिराजुद्दीन हक्कानी का ताल्लुक है, वो तो वैसे भी पाकिस्तान के बहुत करीब हैं। पाकिस्तान के इंटेलिजेंस और मिलिट्री हुकाम से उनके अच्छे ताल्लुकात हैं, लिहाजा तालिबान क़यादत के इस इक़दाम से अब लगता है कलअदम TTP की कमर टूट जाएगी। अब उसे असलहा और गोला बारूद नहीं मिलेगा तो फिर वो पाकिस्तान में आकर हमले करने के काबिल भी नहीं रहेगी। लिहाजा आने वाले दिनों में पाकिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल में काफ़ी बेहतरी का इम्कान है। दोस्तों, चलते चलते एक और अहम डेवलपमेंट आपके साथ शेयर करते चलें कि भारत को अफगानिस्तान के महाज पर एक और नाकामी और हजीमत का सामना करना पड़ा। मोदी सरकार ने अशरफ गनी दौर की तरह अफगानिस्तान में अपने पंजे गाड़ने की कोशिश शुरू कर रखी है। पहले तो भारत सरकार ने जल्दबाजी में तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करने से इनकार कर दिया था, लेकिन अब मजबूरन न सिर्फ उसे तस्लीम कर रही है बल्कि अफगानिस्तान से मिन्नत समाजत भी की जा रही है। हिंदुस्तान के खुसूसी नुमाइंदे JP सिंह खुसूसी दौरे पर अफगानिस्तान पहुंचे, जहां उन्होंने वजीर खारजा मुल्ला मुत्तकी, वजीर दिफा मुल्ला याकूब से मुलाकात की। अफगान वजीर दिफा मुल्ला याकूब वही शख्स हैं जिनकी अब तक पाकिस्तानी ओहदेदारों से कोई ख़ास मुलाकातें नहीं हुई। वजह साफ जाहिर है कि मुल्ला याकूब की गैर निसाबी सरगर्मियों की वजह से उन्हें पाकिस्तानी क़यादत पसंद नहीं करती। अब भारतीय नुमाइंदे ने इसलिए सबसे पहले जाकर उनसे मुलाकात की है। ज़ाहिर है यकीनन भारत की कोशिश होगी कि कलअदम TTP को हथियारों और असलहा की फराहमी इसी तरह जारी रहे। लेकिन भारतीय नुमाइंदे JP सिंह के दौरे के दौरान नोट करने वाली सबसे अहम तरीन बात यह थी कि उनके अफगान वजीर दाखिला सिराजुद्दीन हक्कानी से कोई मुलाकात नहीं हुई। हालांकि अफगानिस्तान में वजीर आज़म के बाद सबसे अहम तरीन और ताकतवर तरीन ओहदा वजीर दाखिला का है, लेकिन हैरान कुन तौर पर भारतीय नुमाइंदे का उनसे ना मिलना बहुत से सवालों को जन्म दे रहा है। भारत को भी अंदाज़ा हो चुका होगा कि यहाँ उसकी दाल नहीं गलने वाली, और शायद यही वजह है कि JP सिंह ने सिराजुद्दीन हक्कानी से मुलाकात की कोशिश नहीं की। खैर दोस्तों, अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए, और फिलहाल उम्मीद यही है कि न सिर्फ भारत के पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने के अरमानों पर ओस पड़ती दिखाई दे रही है, बल्कि पाकिस्तान में भी अमन व अमान बहाल होने जा रहा है, जिसके बाद राफी चैन ही चैन लिखेगा।